Welcome back to Obama Speech 따라잡기, everyone. My name is 이현석 once again. 자, 지난 시간에 저희가 다뤄봤었던 연설문 2004년 민주당 전당대회 기조연설이었는데요. 자, 그 서두 부분을 저희가 간략하게 알아봤습니다. 자, 일단 어머니, 아버지에 대한 이야기를 하면서 자신의 출신 배경 이야기를 하는 부분이었죠. 자, 오늘은 그 부분에 이어지는 내용을 다뤄볼 겁니다. 일단은 자신이 그런 출신 배경을 갖고 있음으로써 자신의 그런 다채로운 유산, 물려받은 유산이 참 감사하다 그런 얘기가 나오고요. 그리고 일단 미국의 건국 이념과 사회적 가치관에 대해서 간단하게 언급하는 그런 내용입니다. 자, 오늘 내용 그럼 같이 해주실 준비 되셨죠? 자, 들어보시고 제가 해설을 잘 해드릴 테니까 한번 들어보시기 바랍니다. They're both passed away now. And yet I know that on this night they look down on me with great pride. They stand here, and I stand here today, grateful for the diversity of my heritage, aware that my parents' dreams live on in my two precious daughters. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. 자, 오늘 다뤄볼 부분은 총 4개로 나눠서 진행을 할 겁니다. 자, 첫 번째 부분 여러분 지금 방금 전에 들어보셨습니다. 이렇게 시작했었습니다. They're both passed away now. 자, passed away 돌아가셨다는 얘기죠. 자, 부모님은 이미 이제 돌아가셨습니다만은 and yet I know that on this night 바로 오늘 밤 they look down on me with great pride. 저를 내려다보고 계신데 상당히 자랑스러워하면서 내려다보고 계실 겁니다. 그렇죠? 자, look down on someone 하면 누구를 무시하다 깔보란 말도 있는데 여기선 절대 그런 뜻이 아니죠. 그냥 하늘나라에서 look down on me 나를 내려다보고 계실 겁니다. 자랑스러워하면서 with great pride. They stand here and I stand here today grateful of the diversity of my heritage, aware that my parents' dreams live on in my two precious daughters. 자, 부모님도 오늘 이 자리에 같이 해주고 계시고 마음으로 그렇다는 얘기죠. 저도 오늘 이 자리에 서 있습니다만은 grateful, 고맙대요. 뭐가요? Grateful for the diversity of my heritage. 자, 정말 저의 그 유산, 제가 물려받은 유산이란 것이 제가 제 스스로 물려받은 것이 너무나 다채로운 그런 것이란 것을 너무 감사하게 생각하며 이 자리에 서 있습니다라는 얘기죠. Grateful, grateful for the diversity of my heritage. 그다음 덧붙여집니다. Aware, 자, grateful 다음에 aware, grateful도 형용사, aware도 형용사입니다. 그렇죠? 무엇을 인지한 상태에서란 말이죠. 그래서 또 어떻게 붙입니까? Aware that my parents' dreams, 부모님의 꿈이 어떻게 해요? Live on, 계속 지속된다는 거. 누구에게? In my two precious daughters. 저희 딸에게, 저희 딸 두 딸에게 계속 그런 꿈이 이어져 가고 있다는 것을 알고 있습니다라는 말이죠. 자, 그래서 여기서도 문장이 조금 길어졌지만 grateful, aware 이렇게 두 개를 붙여서 문장 구조를 만든 겁니다. 자, heritage라는 단어 또 연설문에 자주 나오는 단어죠. 뭐 cultural heritage 이렇게 뭐 문화적인 유산 이렇게 얘기할 수도 있고요. 어쨌든 자신이 물려받은 유산을 얘기하는 겁니다. 돈이 아니라 여러 가지 이제 출신 배경이라든가 자신이 성장하게 된 그런 여러 가지 지금까지 올 수 있었던 여러 가지를 얘기하는 거죠. I stand here knowing that my story is part of a larger American story. That I owe a debt to all those who came before me and that in no other country on earth is my story even possible. 문장이 길죠. 자, that만 찾으시면 됩니다. 여기서 I stand here knowing 제가 오늘 이 자리에 이거 하나는 알고 서 있습니다. That 1번, that 2번, that 3번. 각각 뭐냐면 첫 번째 that은 제 이야기가 즉 나 같은 사람이 오늘 이 자리에 이렇게 설 수 있다는 것은 바로 미국이라는 전체의 국가 이야기의 작은 일부일 뿐이다. 즉 나와 같은 그런 경우가 훨씬 더 많다. 그런 얘기를 하고 싶은 거겠죠. 저는 그냥 하나의 일부에 불과하다. 하나의 예에 불과합니다. 그리고 that I owe a debt to someone 하면 빚을 지다는 얘기죠. debt, B 발음 안 납니다. debt, D-T처럼. 그리고 제가 빚을 지고 있다는 얘기입니다. 누구한테? All of those who came before me. 저 이전에 왔던 사람들, 즉 선조들을 얘기하는 거겠죠. 우리 조상들한테 하나의 빚을 지고 있다. 신세를 지고 있다. 즉 빚을 지고 있다는 걸 알고 이 자리에 서 있습니다. 마지막으로 전 세계 어느 국가에서도 저와 같은 이야기가 나올 수 없다는 걸 알고 있습니다. 이런 말이죠. 자, in no other country on earth, no other country, 어떤 국가도 없어요. 지구상에 is my story even possible. 제 이야기가 가능한 나라 자체가 우리나라밖에 없다는 것, 즉 미국밖에 없다는 것을 알고 이 자리에 서 있습니다. 그래서 이제 공감대를 또 형성을 해가는 자 그런 과정입니다. 자, 어머니 이야기, 아버지 이야기 한 다음에 쭉 이렇게 또 이어져 가고 있죠. 물려받은 이와 같은 유산이 상당히 고맙다.
이런 이야기입니다. 자, 이 부분 여러분 잘 이제 이해가 되셨을 것 같네요. 자, 다음 부분으로 넘어가겠습니다. Tonight, we gather to affirm the greatness of our nation. Not because of the height of our skyscrapers or the power of our military or the size of our economy. Our pride is based on a very simple premise, summed up in a declaration made over 200 years ago. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. 자, 이번 부분에서 이제 들어본 내용은 미국의 건국 이념에 대해서 간단하게 언급을 하고 있습니다. 어떤 내용이었나요? Tonight, we gather to affirm the greatness of our nation, not because of the height of our skyscrapers or the power of our military, or the size of our economy. 이렇게 붙였습니다. 자, or 붙으면서 문장이 또 길어지긴 했습니다. 자, 오늘 밤 여러분, 우리나라가 얼마나 훌륭한 국가인지, 위대한 국가인지를 확인하기 위해서 모였습니다. affirm이란 건 확인하다, 점검하다 이런 얘기죠. greatness란 건 위대함이 될 테니까 자, 미국이란 국가가 얼마나 위대한 국가인지를 우리가 잘 확인하기 위해서 이 자리에 모였습니다. Not because, 이것 때문에 모인 게 아니다라고 부연 설명을 했어요. Not because of the height of our skyscrapers. 우리의 초고층 빌딩들이 얼마나 높은지, 즉 미국의 이제 마천루가 얼마나 멋있는지 이것 때문에 모인 게 아닙니다. 그리고 or the power of our military, 우리 군사력 때문에 이 자리에 모인 게 아니라 or the size of our economy, 우리 경제가 얼마나 큰지 그것 때문에 우리나라가 얼마나 위대한지 자 이런 것들 단순한 하나하나만 갖고 여기에 모인 게 아니라 그냥 미국이라는 국가가 얼마나 위대한지를 알기 위해 이 자리에 모인 거다 이렇게 설명을 하고 있죠. skyscraper, 초고층 빌딩이라는 얘기죠. Our pride is based on a very simple premise summed up in a declaration made over 200 years ago. 자, 이 부분 declaration이 뭡니까? 그 Declaration of Independence라는 게 있죠. 1776년도에 미국의 독립선언문입니다. 그게 바로 미국의 건국 이념을 담고 있는 문서죠. 자, 그 얘기를 하는 겁니다. 우리 국가에 갖고 있는 그런 자부심은 pride라는 것은 is based on 뭐의 근간을 갖고 있습니다. A very simple premise, 아주 간단한 전제에 premise라고 하면 premise라고 읽지 마세요. premise라고 하면 여러분 들으실 때 딱 단어의 발음도 잘 알아야죠. 청취자 잘 알려면 premise, 어떤 대전제를 근간으로 하고 있습니다. 우리의 어떤 자부심이란 건. 자, 그게 뭐냐면 summed up in a declaration. 선언문의 요약이 되어 있대요. summary 하면 요약이죠. summed up 하면 뭐의 요약이 되어 있다라는 얘기입니다. 200년도 넘은 자, 그런 선언문에 담겨 있는 요약되어 있는 자, 그런 것에 잘 담겨져 있는 대전제입니다. 자, 이게 이제 declaration이 Declaration of Independence 이야기하는 겁니다. 자, 어떤 내용인지 부연 설명을 하죠. 자세히 얘기합니다. 문장이 좀 깁니다. 들어보세요. 한번 읽어드릴게요. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. 오케이. 자, 이 부분. 자, 여기서 that 계속 보시면 돼요. that을 계속 또 연결을 한 겁니다. 부연 설명 이렇게 하기 위해서 문장이 길어진다고 앞에서 누누이 말씀을 드렸죠. 자, 일단 주절이 어떤 건지 봅시다. We hold these truths to be self-evident. self-evident라는 말은 자명하다는 얘기죠. 우린 이와 같은 사실들이 정말 자명하다는 걸 잘 알고 있습니다. 어떤 사실들이에요? We know these truths to be self-evident. That 사실 첫 번째. All men are created equal. 모든 사람들은 평등하게 태어났다는 거. man은 여기서 일반 사람을 가리키죠. 남자를 얘기하는 게 아니라 모든 사람 다 평등하다는 그 사실을 우리가 정말 자명하다는 걸 알고 있다. 그리고 that they는 이제 all men 얘기하는 거겠죠. are endowed by their creator with certain inalienable rights. endow라는 건 무엇을 부여받다, 물려받다는 얘기입니다. creator 하면 대문자로 이제 표기를 합니다만은 조물주란 얘기죠. 우리의 신으로부터, 우리의 조물주로부터 남한테 양보할 수 없는, 절대 빼앗길 수 없는 그런 권리를 갖고 태어났다는 거, 즉 신성한 권리를 갖고 태어났다는 걸 알 수 있죠. inalienable 하면 빼앗길 수 없는, 양보할 수 없는의 뜻입니다. 자, 그게 두 번째 사실이라는 얘기고요. 세 번째는 that among these, 바로 그와 같은 그 권리들에는 are life, 생명, liberty, 자유, 그리고 and the pursuit of happiness, 행복 추구. 자, 이와 같은 권리들
살 권리, 그렇죠? 그리고 자유를 누릴 수 있는 권리, 행복을 추구할 수 있는 권리들이 바로 그런 우리가 신성한 빼앗길 수 없는 권리라는 걸 또 알고 있습니다. 자, 어때요? that 연결되면서 문장을 이렇게 평행 구조로 이어갔습니다. 자, 여기서 일단 미국의 건국 이념을 얘기하면서 특히 이제 평등, 행복을 추구할 수 있는 권리, 자유, 살 권리, 자, 이와 같은 것을 피력을 한 부분이 되겠습니다. 자, 이분 이제 조금 더 이렇게 해설을 드리니까 이해하기가 훨씬 더 쉬우시죠? 일단 쭉 한번 다시 들을 때 좀 이해 안 갔던 부분 다시 챙겨보시기 바랍니다. 자, 저희는 다음 부분으로 넘어갑니다. That is the true genius of America. A faith in simple dreams. An insistence on small miracles. That we can tuck in our children at night and know that they are fed and clothed and safe from harm. That we can say what we think, write what we think without hearing a sudden knock on the door. That we can have an idea and start our own business without paying a bribe. That we can participate in the political process without fear of retribution, and that our votes will be counted at least most of the time. 자, 또 그 다음 부분 들어보셨습니다. 건국 이념에 대해서 얘기했어요. 그리고 나서 이런 얘기를 이어갑니다. That is the true genius of America. 그리고 막 박수 소리가 나왔어요. A faith in simple dreams, an insistence on small miracles. 오케이. genius란 건 천재성이란 얘기인데 여기서는 정말 참된 미국의 기발함, 미국의 훌륭함 이런 걸 이제 이야기하는 것 같습니다. 자, 다시 말해 앞에 행복을 추구하고 살 권리가 있고 자유를 누릴 권리가 있고 그것이 다름 아닌 미국이 정말 위대한 이유다. 이걸 이제 연결해 나가는 거죠. 그러면서 덧붙인 것이 A faith in simple dreams. simple이란 건 간단한 거라기보다 이제 소박한 거죠. 어떤 소박한 꿈에 갖고 있는 우리의 신념, 믿음들, 그리고 insistence, 집념 같은 거죠. 여기도 small miracles, 작은 기적과 같은 그런 일들에 대해서 우리가 갖고 있는 집념들, 자, 우리의 소박한 꿈과 우리의 그런 집념들, 자, 그런 것들이 바로 미국이 진정한 어떤 참된 훌륭함을 갖고 있는 이유입니다. 자, 그 다음은 that 계속 이어집니다. 다시 말해 이건 이제 부연 설명을 that으로 계속 해주는 거예요. 자, 그래서 여러분이 계속 문장이 끝나지 않고 들렸다는 그런 인상을 받으신 겁니다. 자, 첫 번째가 뭐였냐면 that we can tuck in our children at night and know that they are fed and clothed and safe from harm. 자, 우리가 뭐 앞에서 이제 꿈이라든가 뭐 작은 기적들, 소박한 꿈, 뭐 희망사항, 그다음에 기적들 얘기했는데 이런 것들이 예란 얘기입니다. 우리가 밤에 안심하고 아이들을 재울 수 있는 거, 잘 먹이고 잘 입힐 수 있는 거, 자, 바로 이게 우리 작은 소박한 꿈이란 얘기입니다. 그렇죠? 자, 그래서 tuck in이란 건 아이들 잘 때 입을 덮어주고 재워주는 걸 tuck in이라고 합니다. 그 표현 여러분 이해하셔야 되고요. 자, 아이들에게 먹이고 입히고 이걸 잘 할 수 있다는 거, 자, 그것이 첫 번째 우리의 작은 소박한 꿈이자 기적이고, 두 번째 that we can say what we think, write what we think without hearing a sudden knock on the door. 자, 이 부분 여러분 한번 연상을 해보세요. 머릿속으로. 우리가 원하는 것을 우리가 이제 그 원하는 것, 즉 머릿속에 생각하는 것을 말할 수 있고 그다음에 우리가 생각하는 것을 쓸 수 있어요. 근데 어떤 거 없이 누군가 문을 똑똑 두드리는 거 없이 무슨 말이에요? 검열 이런 게 없다는 얘기죠. 공산주의 국가나 사회주의 국가나 뭐 국가 통제가 강력한 그런 국가에서는 생각을 해보세요. 말 잘못했다가 뭐 예를 들어 감옥에 가거나 그럴 수 있는 상황이죠. 그렇지만 미국 같은 경우는 뭐 언론의 자유, 표현의 자유가 있다는 걸 얘기하는 겁니다. 그렇죠? 내가 원하는 걸 말하고 쓴다 해서 누군가 문을 똑똑 두들겨서 날 잡아가지 않듯이, 자, 그게 우리의 또 작은 소망이자 기적이란 얘기입니다. 그리고 that we can have an idea and start our own business without paying a bribe. 어떤 생각이 있으면, 사업 아이템이 있으면 얼마든지 우리가 사업을 또 시작할 수 있어요. 뇌물을 주지 않고도. pay a bribe. bribe란 건 뇌물이죠. 즉 누군가한테 뇌물을 주지 않고도 충분히 우리가 원하는 사업을 시작할 수 있습니다. 그게 바로 우리 미국이란 국가입니다. 우리의 작은 꿈, 기적입니다. 계속 that 연결되는 거예요, 여러분. 그 다음 that we can participate in the political process without fear of retribution. 보복이란 얘기죠. retribution은 우리가 보복에 대한 두려움 없이 정치 과정에 참여할 수 있다는 거. 즉 선거 투표를 한다든가 아니면 뭐 정말 선거에 참여를 한다든가 이런 것들, 이것을 어떤 보복의 두려움 없이 할 수 있다는 거, 그게 바로 미국이란 국가입니다. 마지막 and that our votes will be counted at least most of the time. 자, 그때 약간 좀 농담을 덧붙인 겁니다. 그래서 막 웃는 소리도 좀 나고요. 그래서 이제 관중들의 호응이 온 겁니다. Our votes will be counted란 건 뭐예요? 우리가 투표를 하면 우리 투표가 개표가 돼서 충분히 어떤 대의민주주의에 반영이 된다는 거, 그걸 얘기한 건데 at least most of the time 왜 붙인 건가요? 자, 이 부분
최소한 대부분의 경우는 그렇습니다. 안 그런 경우도 있다는 얘기예요. 자, 이 얘기는 뭐냐면 2000년 대선 당시로 거슬러 올라가야 됩니다. 당시 부시 대통령과 알 고어 그 당시 부통령이 대선에서 맞붙었는데 어떻게 됐어요? 실제 득표에서는 알 고어 후보가 50만 표 이상을 더 받았습니다. 근데 미국의 대선 제도가 선거인단 제도라고 있는 특수한 어떤 제도를 갖고 있어서 득표를 더 했는데도 불구하고 선거인단을 더 많이 부시가 얻어서 나중에 이겼는데 그 당시 왜 이 투표에 대한 개표 논란이 불었냐면 플로리다 주를 누가 가져갔냐에 따라서 그 당시 대선의 승패가 갈렸거든요. 근데 플로리다에 정말 차이가 몇천 표, 몇백 표밖에 안 나는 그런 지역들이 많았어요. 그래서 재검표를 수차례 했습니다. 그렇죠? 재검표를. 그런데도 불구하고 무효표를 어떻게 처리하는 방식에서 법정 공방까지 갖춰서 끝내는 부시 대통령이 어떻게 대통령이 됐어요? 미국 대법원에서 너 대통령 해라라고 판결을 해줬습니다. 국회에서 한 2, 3개월 동안 대통령이 없었어요. 그런 어떤 말도 안 되는 사태가 벌어졌죠. 자, 그래서 그 상황을 이제 얘기를 하면서 우리가 투표를 하면 대부분 우리 투표가 반영이 된다. 최소한 대부분은 그렇죠. 이런 얘기를 하는 것은 그때 상황을 두고 얼핏 얘기를 한 겁니다. 그래서 부시 대통령이 민주당 측에서는 당시에 대법원의 판결에 의해서 대통령이 됐다라고 판단을 했다는 그런 상황도 이해를 하시면 충분히 이 부분 왜 관중들이 이렇게 약간 호응을 하는지 아실 수 있겠죠. 자, 여기까지가 오늘 세 번째 부분입니다. 자, 다음 부분 넘어가서 오늘 마무리해 보도록 하죠. This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality, and see how we're measuring up to the legacy of our forebears and the promise of future generations. And fellow Americans, Democrats, Republicans, Independents, I say to you tonight, we have more work to do. More work to do for the workers I met in Galesburg, Illinois, who are losing their union jobs at the Maytag plant that's moving to Mexico, and now are having to compete with their own children for jobs that pay $7 an hour. More to do for the father that I met who was losing his job and choking back the tears wondering how he would pay $4,500 a month for the drugs his son needs without the health benefits that he counted on. More to do for the young woman in East St. Louis and thousands more like her who has the grades, has the drive, has the will, but doesn't have the money to go to college. 자, 이 마지막 부분, 오늘 다루게 될 마지막 부분 들어보셨습니다. 자, 미국인들이 앞으로 어떤 과제들의 당면에 있는지 이야기를 하는 그런 얘기죠. 자, 구체적인 예를 들어서 얘기를 하고 있습니다. 일단은 운을 띄우는 문장 한번 보세요. 문장이 좀 어렵습니다. This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments. 일단 여기까지 보십시오. 일단 문장 자체는 to 뭐뭐하기 위해서 한 번 더 연결이 되는데, 자, 우리 이번 선거에서는 우리는 우리의 가치관과 서약들을 재확인하기 위해서 모였습니다. 그렇죠? Values and commitments. Values 하면 가치관, commitments 하면 약속이라고 생각하세요. Reaffirm, 재확인하라는 얘기죠. 이번 선거는 다시 말해 우리의 가치관과 우리의 서약들, 우리의 약속들을 재확인하는 그런 자리입니다. To hold them against a hard reality. 자, 이분 보세요. 앞에 we are called to reaffirm 이랬죠. 재확인하기 위해서 이 자리에 모였는데 그 다음에 we are called to hold them against 이렇게 연결된 거예요. to가 투부정사가 또 하나 연결이 된 겁니다. 문장 구조가. 자, to hold them against a hard reality. them이란 건 앞에 values and commitments 되겠죠. 우리가 가지고 있는 가치관이라든가 서약 같은 것들을 아주 힘겨운 현실 속에서 어떻게 우리가 움켜쥐고 수 있는지를 또 보기 위해서 어떻게 그것을 지켜나갈 수 있는지를 보기 위해서 and see how we are measuring up to the legacy of our forebears and the promise of future generations. measure up to라는 것은 무엇에 부합하다는 얘기입니다. 우리의 가치관과 약속들이 우리의 forebear라는 건 전에 살았던 사람들, 우리의 조상들이나 선조들의 유산에 legacy도 유산이라는 얘기입니다. legacy, 유산에 얼마나 잘 부합하는지를 보기 위해서 그리고 미래 세대들에 대한 약속과 또 얼마나 잘 부합하는지를 보기 위해서 이 자리에 모인 겁니다. 자, 이번 선거에서 누구를 여러분이 선택하느냐에 따라서 우리가 이렇게 선조들에 대한 유산 그리고 미래 세대에 대한 약속을 지킬 수 있는지 없는지가 판가름된다. 그 얘기를 지금 오바마 대통령이 이 부분을 통해서 하는 겁니다. 그러면 그 다음 이제 예를 구체적으로 들어요. 그래서 우리가 이제 앞으로 할 일이 많습니다. 그래서 중요한 시기입니다. 이런 얘기를 하는 겁니다. And fellow Americans, Democrats, Republicans, Independents, I say to you tonight, we have more work to do.
자, 이 부분이 또 이제 막 감정이 고취돼서 또 박수를 막 치는 부분입니다. We have more work to do. 자, 미국인들이요. 그렇죠? 친애하는 국민들 여러분, 국민 여러분. 민주당이든 공화당 소속이든 혹은 당 소속이 없는 분들이든 인디펜던스 같은 경우는 이제 양당 소속이 아니라는 얘기가 되겠죠. 오늘 여러분께 한마디 꼭 해드리겠습니다. 우리 해야 할 일들이 산적해 있습니다. 우리 해야 할 일이 정말 많습니다. 이렇게 강한 어조로 얘기하는 겁니다. 그러니까 막 또 박수 소리가 나오죠. 자, more work to do라는 말을 하고 나서 그 다음은 여러분이 이제 쭉 들어보시다 보니까 more work to do for, more work to do for, more work to do for 이 세 가지를 얘를 그대로 또 갖다 붙인 겁니다. 그렇죠? 자, 그래서 굉장히 이제 쭉 한 문장이 끝나기보다 계속 덧붙이는 거예요. 이렇게 세 가지를. 자, 어떤 사람에 대해서 먼저 얘기를 했습니까? More work to do for the workers I met in Galesburg, Illinois, who are losing their union jobs at the Maytag plant that's moving to Mexico. 자, 일단 여기까지. 멕시코로 공장 이정하는 모양이에요. Galesburg, Illinois에 있는 한 Maytag 플랜트란 건 식물이 아니라 공장이죠. 공장이 멕시코로 이동을 해감에 따라서 사람들이 직업을 잃고 있는 자 그런 사람들을 위해서 즉 미국의 일자리가 해외로 유출되고 있는 거죠. 그런 사람들을 위해서 우리가 할 일이 많이 남아 있습니다. 그러고 나서 이제 그 사람들에서 덧붙이는 내용이 나왔죠. And now are having to compete with their own children for jobs that pay $7 an hour. 그렇게 자식을 둔 부모들이 자신의 직장을 잃고 있다 보니까 일자리가 자꾸 해외로 유출되다 보니까 정작 한 시간에 7불밖에 주지 않는 이런 시급과 같은 아르바이트 일들을 누가 경쟁해야 돼요? 정작 자기 자녀들과 경쟁해서 따라야 되는 그런 척박한 현실을 얘기하는 겁니다. $7 an hour라는 건 미국 최저임금입니다. $7 an hour라고 했죠. dollars를 bucks라고 얘기할 수도 있어요. 한 시간에 7불밖에 받지 않는 최저임금의 그와 같은 아르바이트를 심지어 자녀들과 경쟁해야 하는 그런 암울한 현실에 직면해 있는데 그런 사람들을 위해서 we have more work to do. 오케이? 두 번째는 more work to do for the father that I met who was losing his job and choking back the tears, wondering how he would pay $4,500 a month for the drugs his son needs without the health benefits that he counted on. 자, 한 아버지죠. 근데 한 달에 $4,500 정도가 든대요. 그렇죠? 아들이 아픈 모양이죠. 아들이 필요한 약을 사기 위해서 한 달에 $4,500를 건강 보험 지원 없이 그렇죠? 건강보험 지원 없이 어떻게 내야 되는지를 고민하면서 막 눈물을 흘리고 그러고 있는 아버지. 왜? 직장을 잃었기 때문에. 자, 이렇게 거꾸로 보면 그렇습니다. 자, 그래서 he losing his job and choking back tears. choke back tears라는 건 울음을 머금고죠. 울음이 나오는데 막 그걸 참고 있는 아버지인데 뭘 4,500불을 도대체 한 달에 이제 어떻게 구하나? 그 health benefits라는 건 회사에서 주는 의료보험 혜택 같은 겁니다. 직업을 잃었기 때문에 실업을 하면 직장에서 이제 주는 의료보험 혜택이 없어지잖아요. 그러니까 그거 없이 어떻게 한 달에 4,500불이나 되는 아들의 그 약값을 내야 되는지 그걸 고민하는 아버지를 위해서도 우리가 할 일이 많습니다. 마지막 more to do for the young woman in East St. Louis and thousands more like her who has the grades, has the drive, has the will, but doesn't have the money to go to college. 자, 의지도 있어요. 성적도 좋아요. 하겠다는 동기부여도 있습니다. 그 다음에 단지 문제가 있다면 돈이 없어서 대학을 못 가는 자 그런 제가 세인트 루이스라고 하는 이 세인트 루이스에서 만난 한 여자분 그 여자분을 위해서도 그런 분들을 위해서도 우리가 할 일이 무궁무진합니다라는 얘기죠. 즉 대학에 진학할 수 있게끔 해주기 위해서 성적도 되고 하겠다는 의지도 있는 친구들 대학 진학까지 시켜주기 위해서 교육제도의 개선도 필요하다. 그래서 우리가 할 일이 많다. 이런 이야기를 하고 있는 겁니다. 어떻습니까? 자, 지금 more work to do for 다양한 이런 사람들 위해서 할 일이 많다는 걸 구체적으로 예로 든 거죠. 자, 미국인들이 당면한 과업을 그래서 여기서 좀 언급을 하고 있는 겁니다. 바로 민주당이야말로 민주당 출신 대선 후보야말로 그런 선거 공약들, 그런 일들을 민생들을 챙길 수 있는 대통령 후보다. 그런 얘기를 이끌어가기 위해서 여기서 오늘 띄우는 부분이라고 볼 수가 있겠습니다. 민주당 전당대회 목적이 뭐라고 그랬습니까? 대선 후보 추대죠. 그러니까 오바마 대통령도 좀 뒤에 이제 대선 후보를 이제 지켜 세우는 그런 말들을 계속 이어서 하게 됩니다. 자, 일단 여기까지는 전반적인 건국 이념에 대한 이야기라든가 앞으로 미국이 당면한 현실 이야기를 자세하게 언급을 한 부분입니다. 자, 오늘은 여기까지 정리하시고요. 저는 다음 시간에 여기서부터 이어서 그대로 계속 이어서 여러분과 같이 내용을 알아보겠습니다. Thank you so much for joining me today, everyone. I'll see you in our next class. Goodbye.